أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو آج کی اس کلاس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اور یہ سیکنڈ لیول ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا پہلا صفحہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اندازہ کیجئے کہ وقت کس طرح گزر رہا ہے۔ آج ہم اس کا چوتھا اشارہ پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 کلاسز ایک صفحہ ہمارا مکمل بھی ہو جائے گا آج۔ تو اس میں آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح مبارکباد کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو 5 صفحات ہیں ہمارے، ان کو اس طرح 5 انگلیوں کے اوپر یہ پورے کا پورا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ سارے اشارے ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہم سب ذہن نشین کر لیں گے۔ اور کیا خوبصورت چیز ہوگی نا، آپ اپنے ہاتھ پر دیکھیں اور آپ کو قرآن کے 5 صفحوں کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے اس میں سے۔ تو مقصد ان کا رٹا لگانا نہیں ہے، ان سے اصل فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں مضامین کا ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہے۔ تو 4 اشارے جو پہلے صفحے کے ہیں، ان میں سے ہم پہلے 3 پڑھ چکے ہیں۔ 2 تو سورہ فاتحہ کا حصہ تھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ کل ہم نے پڑھا تھا متقیوں کے لیے ہدایت، اور مختصر سی آیات تھی۔ آج ہم پڑھیں گے متقیوں کی صفات۔ تو یہ 4 اشارے ہماری پہلی انگلی کے اوپر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ میں پہلے کروا چکا ہوں۔ اب آپ کی باری ہے، آپ پریکٹس کروائیے اچھی سی، آپ آگے بڑھیے۔ تو ہماری کوشش ہوا کرے کہ کم از کم 3 بار روزانہ ہم اس کی پریکٹس ضرور کریں، تاکہ اتنی پریکٹس کر کر کے ہمیں پھر یہ پکے ہو جائیں، الگ سے آپ کو دوبارہ سے تو یہ ہمیں پکے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے سسٹر مسرت جو ہے، مسرت جبی، آپ کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور اگر ہم اس کو مختصر کرتے ہیں تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ، سسٹر شاہین کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ، اور سسٹر نگارش کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جب یہ اشارے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہے، میں ایک کورس پڑھایا ہے، کئی بار پڑھایا ہے، لیکن میرے اب عادت میں شامل ہے کہ میں اس کے اشارے ساتھ ساتھ انگلیوں پہ، تو آپ بھی تاکہ پکے ہو جائیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا، یہ تھے اس کے مکمل اشارے، اور جیسے سسٹر کہہ رہی تھی اس کے مختصر اشارے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم ساتھ اس کو بھی، تو تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، یہ ہمارے یہ اشارے بھی ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم آج کا جو اشارہ ہے اس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، اور چوتھا اشارہ ہے متقیوں کی صفات، اور عمومی طور پہ اس میں لفظ صفات کہیں نہیں ہے، اور لیکن چونکہ متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں آیات مبارکہ میں، وہاں سے یہ یعنی صفت کے لیے لفظ ایسا اس میں نہیں ہے، جو بھی بات چل رہی ہے وہی متقیوں کی صفت ہے۔ اوپر چونکہ متقی کا لفظ آ چکا ہے، اسی سے ریلیٹ کر کے متقیوں کی صفات، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو اشارے ہم نے پڑھے اس میں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اب بتایا جا رہا ہے متقی ہوتے کیا ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارے لیے بڑا ہی اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن میرے لیے بھی ہدایت ہو، آپ کے لیے بھی، تو پھر ہم ایسی کون سی چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اس ہدایت سے صحیح ہدایت پا سکیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا، آپ ابھی انشاءاللہ تلاوت سماعت فرمائیں گے،
ان آیات مبارکہ کی، اور جب آپ اس کو سن رہے ہوں اپنا QC1 ریکال کریں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، بریک کریں، گرامر دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، معنی دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس پہ آپ سے سوالات اور پھر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمدللہ. تو ہم نے آیات مبارکہ سماعت فرمائی، آپ سب نے بھی. الذین، ذرا جلدی سے بتا دیں اس کا معنی کیا ہے. وہ لوگ جو پلس اس کا واحد بھی بتا دیں. الذی الذی. اور یہ کیا ہے میں سے؟ اسم اشارہ. کلام کی وجہ سے سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور یؤمنون، اچھا یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ مجھے صرف گرامر کی روح سے بتائیں اس کی بناوٹ کیا ہے. یہ فعل مضارع کی طرح ہے. جمع کی مضارع مضارع ہے اور کیا ہے؟ جمع. ایکسلنٹ ہو گیا. مضارع ہے، جمع ہے، اور کون سا صیغہ ہے یہ؟ کس غائب کا صیغہ ہے نا؟ ہاں مطلب آپ کو پتہ ہے رائٹ پہ اشارہ، فعل مضارع جمع. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو معنی خود بخود ہمارا بن گیا، کیونکہ اردو کے حوالے سے ہمیں اس کے اندر لفظ ایمان بھی نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں کیا معنی بنتا ہے پھر اس کا؟ یؤمنون ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لاتے ہیں. یہ پلیز ذرا یہ یاد رکھنا ہے، یہ پورا اس کے اندر معنی یہ موجود ہے. اگر آپ کہیں گے نا ایمان لائے، وہ ایمان لائے تھے، انہوں نے ایمان لائے، نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہوں گے. وہ ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون. اور ایمان کس پر لاتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. اگلے لفظ کے ٹکڑے کتنے ہوں گے بالغیب کے؟ دو. ماشاء اللہ. اور الغیب. ہاں، بی اور الغیب صحیح ہو گیا. اور واہ کا معنی تو سب کو پکا ہے نا، اور یہ اب ہمیں کبھی نہیں بھولے گا. اور یقیمون کی کنسٹرکشن بھی بتا دیں کیا ہے؟ جمع کا یقیمون. ٹھیک ہے جی. یہ بھی فعل ہم نے چونکہ ابھی نہیں پڑھا اس لیے اس پر بات نہیں ہوگی. یہ وہ افعال ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے، تو ان کے ٹیبل بھی ہم ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے کہ اقامہ یقیمو سے یقیمون، وہ انشاءاللہ آپ کی آسانی کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ان پہ بات ہی نہیں کریں گے. اس کو ویسے اگر اگزامپل سے آپ کو معنی یاد ہے، یقیمون الصلاۃ، فکرہ بن گیا. تو فکرہ یہاں پہ ہمیں مدد کرے گا. اگر کسی کو ویسے ذہن میں نہیں آتی تو یقیمون الصلاۃ، تو یہاں سے آ جائے گا نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں الصلاۃ، یہ کیا ہے؟
نماز فعل حرف میں سے کیا ہے پہلے یہ بتائیں. اسم. اور اگر یہ اسم ہے تو یہ مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے کون سا اسم ہے؟ پھر اس کی جمع بنا کے بتائیں مجھے کیسے بنے گی. صلوات ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا ایکسیلنٹ صحیح جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ مما. مما کیسے بنا ہے یہ دو میم کیسے بنتا ہے یہ مجھے کچھ کو یاد ہے کیا؟ من اور ما سے بنتا ہے. من اور ما. ماشاء اللہ یہاں تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں فوری بول رہے ہیں. میرا تو خیال تھا شاید نہیں یاد ہوگا. جی بالکل من اور ما جب مل کر اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں مما. ومما. اچھا اب ذرا چیلنج والا ہے. اگلا جو لفظ ہے اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے کیسے توڑیں گے آپ اس کو؟ یہ مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں. نہیں چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ مجھے صحیح پتہ چلے کس کو. دیکھیں نا ریکویسٹ بھی آ رہی ہے مائک آف کریں شور ہو رہا ہے. اچھا چلیں چیٹ باکس میں لکھیں. اب دیکھیں نا آپ نے لکھا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے لوگوں کا کانسیپٹ اس میں درست کرنا ہے ہم سب نے مل کے. اچھا اب جو کہہ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں دو وہ ذرا ان میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے اس سے میں پوچھوں گا کیسے. وہ ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں. سسٹر کیسرا فرمائیے بتائیے کیسے. جی رزقنا اور ہم. اور سسٹر حافظہ آپ بتائیے کیسے. رزقنا اور ہم. اچھا اب جو لوگ تین کہہ رہے ہیں نا وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہہ رہے تھے تین ٹکڑے ہیں. سسٹر مسرت بتائیں کیسے. رضا کا رزق نہ ہمیں ہم. اچھا اب ذرا رک جائیں یہیں پر. اور یہ ساروں نے سنا نا سسٹر نے جو کیا ایک تو رضا کا اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کیسے بنا لیا رضا کا ہے نا. رضا کا لکھا ہوا تو ہے نہیں رضا کا تو نہیں لکھا ہوا. نہیں رزق نہ ہم ہے نا. رزق نہ ہم تو اسی سے مجھے پتا چلا تو یہ رزق مجھے جو یہ لگا کہ یہ لفظ نہیں بن رہا. رزق ہوتا ہے نا اردو میں ہم نہیں پڑھتے رزق. ہاں اردو میں رزق ہوتا ہے. ہاں اب یہاں رک جائیں ذرا سارے غور سے سنیں سسٹر آپ بھی اور باقی سب لوگ بھی. دیکھیں آپ سے سوال جواب کا فائدہ ہم سب اٹھائیں گے تو کبھی میں ایسے سوال کروں تو مائنڈ نہیں کرنا کہ ہم سیکھ رہے ہیں سارے مل کر. جی اچھا بالکل یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم کانشیسلی انشاءاللہ اچھا ذہن میں رکھیں گے. افعال جو ہے نا افعال جو آپ یہ ٹیبل کرتے ہیں نا اس کے اندر جو افعال آتے ہیں نا پورے کے پورے ان کے ہم نے کبھی ٹکڑے نہیں کرنے. ٹھیک ہے تو اگر ہم نے مثلا ہم نے پڑھا تھا فاتح فاتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا تو آپ کبھی ٹکڑے نہیں کریں گے فتح اور نا نہیں یہ کوئی ٹکڑے نہیں ہے. یہ فتحنا مکمل ایک ہی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے کھولا. تو یہ ہے رزقنا رزقنا اور یہ چونکہ افعال میں سے آیا ہے ٹیبل میں سے رزقنا. اب آپ سب بتائیں کیا معنی ہوگا. رزق نہ ہم نے دیا. ہم نے رزق دیا. رزقنا ہم انہیں وہ جو ہے نا ان سب کو رزقنا ہم نے رزق دیا ہے ان سب کو. یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ آ گیا ہے. کسی کو مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. نہیں سر بہت شکریہ مجھے سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. اور کسی کو ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. اچھا اب یہ اچھا ایک ویسے مزے کا آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ رضا کا جو ہے یہ ناصرہ کے وزن پر ہے تو آپ میں سے کوئی اس کا ابھی ٹیبل کروا سکتا ہے شارٹ ٹیبل. سسٹر حافظہ کہہ رہی ہیں جی میں کرواتی ہوں. چلیں سسٹر کرائیں. رزق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق. کیا بات ہے ایکسیلنٹ سسٹر کمال ہو گیا. یہ تو آپ لوگ اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے. تو دیکھیں کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے QC1 اگر اچھا ہے تو اور چیزیں بھی آسان ہوتی جا رہی ہیں. اور اب آپ کو فائدہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا ان سارے ٹیبلز کا.
तो रज़क़ना, जैसे जैसे नासरा नासर नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु, ये सारा आपने किया हुआ है। उनसुर तो उसी तरह राज़क़ा यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िक मरज़ूक रिज़्क। ठीक हो गया। चलें, युनफिकून। अब ये ग्रामर की रूह से क्या लग रहा है अगर हमने ये फेल नहीं भी पढ़ा तो? मुदारे और जमा। मुदारे मुदारे लग रहा है, जमा लग रहा है, गायब का सीगा युनफिकून। तर्जुमा क्या होगा? ये इन्फाक होता है, उर्दू में लफ्ज इन्फाक, खर्च करना। वो खर्च करते हैं। खर्च करते वो हैं। सब खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए खुद ब खुद तर्जुमा बनना शुरू हो गया। वह मिम्मा यानी मिन्ना, रज़क़ना हम, तो जो कुछ हमने उन्हें दिया, मिन मा उसमें से, युनफिकून वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च करते हैं। खर्च करते हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है कि कितना अच्छा आप सीखते सीखते हैं। चलें जी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा, अगला लफ्ज है बिमा उनजिला। या आपने नाजिल से इसका माना याद रखना है। उनजिला उतारा, नाज़िल की। इलई का इशारा करें सारे, इलई का किस तरफ करेंगे? सामने की तरफ। इलई का सामने कहाँ की इशारा तरफ। होगा? सामने की तरफ। कितनी उंगलियों से? एक। एक एक एक। उंगली से माना क्या है? माना बोले। आपकी तरफ आपकी हमारी तरफ। तरफ। आपकी तरफ। हमारी तो तरफ। आपकी तरफ। तो यहाँ आपसे मुराद कौन होगा? अब ये मफहूम भी ज़हन में रखना है ना, कुरान का कॉन्टेक्स्ट भी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वमा, बा का माना आपको आता है। माँ, आपके ख्याल में ये कौन सा माँ है? जो। कौन सा माना आएगा यहाँ माँ ज्वाइनिंग का? वाला जो। जो। ज्वाइनिंग वाला। और जो, वेरी जो गुड। और जो उन जिला वही माना। मिन, से। मिन का माना तो पता है ना आप सबको, कबली से। का। तो इस लफ्ज के आपसे टुकड़े होंगे पहले। कबली का। आपसे कबल है। कबल का, आपसे दो। पहले, आपसे दो कबल टुकड़े होंगे आसान है। कबल का। वो बिल आखिरती, कितने टुकड़े हुए? जल्दी से कर लें। 1 2 3। तीन। तीन। माशाल्लाह। वाह, बी और अल वाह आखिरा। बी। और हम का इशारा तो याद है ना, हम और वो यूकिनून, ये मुदारे। फिर उसी तरह यूकिनून। मुजारे। ठीक है। वो सब और यकीन। उलाइका कल पढ़ा था हमने, अला हुदम मिन रब्बिहिम। और रब्बिहिम का इशारा करें, किस तरफ करेंगे? साइड पर राइट चारों सामने उंगलियों। की। रब्बिहिम। ठीक है जी। राइट साइड में चारों उंगलियों से। रब जी। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो ये हम भी आ रहा है यहाँ पर। और रब्बी हिम में वही हम जुड़कर आया, वो ऊपर रज़क ना हम में भी जुड़ के आने वाला। तो मुत्तसिला और मुनफिजला, जुड़कर आने वाले ज़मायर और अलग से आने वाले ज़मायर का समझ भी आपको यहाँ पर आ गई। तो इंशाल्लाह अब हम आयात मुबारका से इस बात क्या है कि मुत्तकीन की 5 सिफात हमने यहाँ पढ़ी है। गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद और उससे पहले आने वाली किताबों पर ईमान लाते हैं, और 5वां आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ये 5 काम करेगा वो मुत्तकी है, वो कुरान से भी हिदायत लेगा और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर लेगा। अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ें आसान कर दी हैं, आपने भी देख ही लिया। युमिनून बिलगैब, तो आप वो सभी मान लाते हैं बिलगैब। तो इसका गैब का माना अगर मुश्किल भी हो रहा है, जो चीज़ नज़र नहीं आती, छुपी हुई है, तो वो उसकी मदद से आसान हो जाएगा। युकीमूना का माना नहीं आ रहा, तो युकीमून सलाह, सलाह का आता है, नमाज कायम करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया जो रिस्क उन्हें उसमें से, तो मिम्मा को मिन और माँ तोड़ लीजिए। युनफिकून, रिस्क को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो ये फिक्रे साथ साथ इंशाल्लाह दोहराते हुए हम याद करते जाएंगे। आइए अब जरा मैं थोड़ा सा सर एक तेजी सवाल से आगे पूछना है। बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ हमने वक्त ज़्यादा लगा लिया। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो लोग जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो हमने रिस्क दिया है उन्हें वो खर्च कर देते हैं। तो यहाँ फिक्रे देख लें, वही जो मैं अभी कह रहा था, उनकी प्रैक्टिस है। अब लफ्ज़न लफ्ज़न भी अगर देखें आप, तो अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं,
किस पर लाते हैं, बिलगैब। और वयुकीमून अस्सला, वो सब कायम करते हैं सला, नमाज। व मिम्मा, अब ये देखिए आपके सामने क्लियरली स्लाइड के ऊपर नजर आ रहे हैं 3 टुकड़े हुए, वा, मिन और मा। तो ये जुड़कर बात तो अलग नजर आ ही रहा हमें। मिम्मा जो है ना, मिन और मा से, उसमें से जो, ठीक है जी। रज़क़ना हम, अब ये रेड में और ब्लू में आपको नजर आ रहा है रज़क़ना। तो रज़क़ना जो है ये क्या है, फेल है, फेल माजी, मुतकल्लम जमा का सीगा। तो हमने ये रज़क़ना, हमने रिस्क दिया। तो अगर ये माजी के हम सारे करें ना, रज़क़ा रज़क़ू, रज़क़ता रज़क़तू, रज़क़तुम, रज़क़ना, रज़क़ा उसने रिस्क दिया, रज़क़ुम सब ने दिया, रज़क़ता तुमने, रज़क़तु मैंने, रज़क़तुम तुम सब ने, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हम उन सबको, ठीक है जी। तो युनफिकून, वो उसमें से खर्च कर देते हैं। अब इसमें पहली सिफ्त, और इस हवाले से ये याद रखें कि बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे हवासे खमसा जो 5 है ना, ये महदूद हैं। और इसके बियॉन्ड भी अब तो साइंस बहुत सी चीज़ें साबित भी कर चुकी है, दुनिया दिखा भी रही है कि मेटाफिजिकल का कॉन्सेप्ट बियॉन्ड, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो हमारे हवास बड़े मुख्तसर हैं, हम में से ही कुछ लोगों के हमसे बेहतर हैं, कुछ के उससे बेहतर हैं, लेकिन उनके भी। तो मुत्तकीन की सिफ्त क्या है कि वो ये यकीन रखते हैं कि इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं, हम नहीं देखते, अल्लाह जानता है। तो गैब पर ईमान लाना, अल्लाह का वजूद भी जाहिर है गैब ही की हकीकतों में से है। तो गैब पर ईमान लाना, और इसका मतलब क्या है, अल्लाह, उसके फरिश्ते किसी ने नहीं देखे, हम उस पर ईमान लाते हैं। किताबें कि ये अल्लाह ही की तरफ से भेजी गई हैं, मौजूद है हमारे पास, लेकिन इस बात का ईमान कि अल्लाह ही ने भेजी हैं। रसूल कि वो खुद से नहीं कहते, अल्लाह के मुतय्यन करदा हैं। कि जन्नत और जहन्नम के जो वाक़यात हम कुरान में पढ़ते हैं, सब गायब के सिलसिले हैं। तो ये हमारा ईमान है कि कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है, तो इंशाल्लाह ये सब है, अल्लाह से मुलाकात भी होगी, और तकदीर अच्छी और बुरी जो है अल्लाह ही की जानिब से है, तो हम इस पर ईमान लाते हैं। तो मुत्तकी जो है उसकी पहली सिफ्त कि वो ईमान बिल गैब जो है वो रखता है। दूसरी सिफ्त, नमाज तो कायम करता है, और जितना नमाज का क़याम तकवा को बढ़ाता है, अल्लाह के डर को बढ़ाता है, और कौन सी चीज़ बढ़ाएगी, और गैब पर ईमान को मजबूत करता है। तो अगर आपको ऐसे लोग नज़र आए हमारे दरमियान जो आयात की अजीबो गरीब तशरीह करें मन चाही, तो उसमें बस देख लीजिए कि उनकी नमाजों में झोल होगा, तो हिदायत की सही राह नहीं खुलती। नमाज ही हिदायत का रास्ता है। जब नमाज में आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, उसमें तवज्जो होती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करीम है, वो हिदायत के रास्ते खोलता है। तीसरी सिर्फ तो बड़ी ही अहम, कि वो जो रिस्क उनको दिया गया है उसमें से खर्च करते हैं। अब हमारा दीन देखें कैसा खूबसूरत है, ये मुत्तकियों की सिफ्त है। तो वो रिस्क सब पर खर्च करते हैं, ये नहीं है कि वो बाहर वैसे ज़कात भी दें, वैसे सदका करें, खुद पर खर्च करें, वालदैन पर, बीवी बच्चों पर, गरीबों पर, मस्जिदों पर, मदारिस पर, तालीम, दीन के काम में, दावत पर, कुरान सीखने के लिए इंटरनेट का अच्छा पैकेज लेने पर, और इसके सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पर। तो वो सब जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसे खर्च करते हैं। तो हमने इसी नज़रिए के तहत हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन तसद्दकू के नाम से कायम की हुई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेंबर बनते हैं, और फिर हम उसको वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसे हम लोगों को रोजगार फराहम। आज ही हमने हमारी एक बहन को 50,000 रुपए की रकम से उनके कारोबार के लिए, श्याम और ब्रदर इजाज उसके बड़े एक्टिव मेंबर हैं, सो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो आप ये सिलसिला जरूर रखिए, मुसलसल खर्च करने का एक आदत बनाकर। ये मुत्तकियों की सिफात में से, जो खर्च करते हैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से। तो क्योंकि हिदायत का रास्ता इस जेब से होकर गुजरता है, और हदीस में मैंने पढ़ा कि जब इंसान को ये खतरा भी हो उसको कि वो गुर्बत का और उसका, और फिर भी वो खर्च करे, तो ये बड़ा पसंदीदा अमल है कि माल अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह ही की राह में खर्च करते हैं। अब आप जरा एक नज़र इसको देख लीजिए, फिर अगली 2 सिफात और आखिरी आयत मुबारक पढ़ेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। तो और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और पांचवी और आखिरी से वबिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। आइए अब लफ्ज़न वल्लज़ीना, आपको पता है युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बीमा उस पर जो, बीमा उन्जिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उन्जिला फिर नाजिल किया गया, कब्ल का आप से पहले, कब्ल और का उर्दू में कब्ल का लफ्ज़ आम इस्तेमाल में है। वबिल आखिरती, ये कब्ल और का, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम उनका है क्या, युकिनून पक्का ईमान रखते हैं। ठीक है जी। तो यकीन से लफ्ज़ युकिनून याद रखें आप, यकीन से युकिनून उर्दू में आम इस्तेमाल है। तो वो सब यकीन रखते हैं, शक नहीं करते, उन्हें पता है कि आखिरत कायम होगी, बदला दिया जाएगा। तो चौथी सिफ्त क्या है, किताबों के बारे में, जो पिछली किताबें कुरान और हदीस पर ईमान, और ईमान का ये सब बड़ा खूबसूरत है। और नबूवत के जो झूठे दावेदार हैं ना, मसलन ख़ास तौर पे कादियानी और अहमदी के, जो इसी कुरान को इस्तेमाल करते हैं, तो कुरान तो कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, जो नाजिल किया ईमान लाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया और जो आप पर नाजिल किया गया। वो ये नहीं कह रहा जो आपके बाद नाजिल किया गया। देखिए कैसा कुरान ने कैसी खूबसूरत मोहर लगाई इस बात के ऊपर। झूठे एक मिनट में इसी आयत कुरान में मौजूद आयत मुबारक है ना, कि वो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपसे पहले, उस पर नहीं जो आपके बाद झूठा दावा करेगा। तो ये आयत मुबारक इस हवाले से बड़ी खूबसूरत है। और पांचवी सिर्फ आखिरत पर मजबूत ईमान। और आखिरत पर मजबूत ईमान जो है ना, ये आपके बाकी सारे हिस्सों को भी मजीद बेहतर करता है। और नहायत ज़रूरी है कि नमाज़ों को कायम करने, अल्लाह की राह में खर्च करने, किताबों पर ईमान लाने के लिए, हमें पता है हम ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आखिरत भी बेहतर होगी। बताइए मुत्तकियों की क्या सिफात, इन चारों में से आपने कौन सी पढ़ी है, ABCD? चैट बॉक्स में जवाब देना। चारों ही हैं। चैट बॉक्स, ये जवाबात आप चैट बॉक्स में दिया करें। माशाल्लाह बड़े एक्टिव लोग हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। बिल्कुल सही है जी, चारों ही मुत्तकियों की सिफात में से है। और पांचवी आपने क्या पढ़ी, इनमें से कौन सी मिस है वो भी बताएं जरा। कुतुब पर ईमान खर्च करते हैं जी, वो जो उतरा है उसके ऊपर ईमान। तो आप एक नजर इसे देख लीजिए। और जो फिक्रे हैं उन पर, उनजिला इलैका आपकी तरफ उतरा, उनजिला मिन कबलिका आपसे कबल उतरा, वबिल आखिरति हुम युकिनून। ठीक है जी। चलिए जी, तो ये आया मुबारक अगले सफ़े पर है, लेकिन हम चूंकि ये मजमून इसकी साथ मिलकर तकमील हो रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आसान अल्फाज हैं, आप सबको आते भी हैं। उलाइका आपने पढ़ा था ना, जालिका उलाइका वो सब लोग जो, अला कहाँ पर हैं, पर हैं, हुदन हिदायत पर, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और वही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून वो जो फलाह पाने वाले हैं, मुफलिहून फलाह पाने वाले। तो ऐसे लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा हिदायत, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला खूबसूरत और सबसे अहम तोहफा, तो हमेशा अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते रहें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में हिदायत पर रखना, हिदायत के रास्ते दिखाना। तो अब मुत्तकियों की कामयाबी दुनिया और आखिरत में कामयाब। तो आइए मैं और आप इन पांचों सिफात में मजबूत होने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान मजबूत हो, गैब पर, तेरी ज़ात पर, फरिश्तों पर, सब चीज़ों पर तेरी राह में खुशी से खर्च करें, नमाजों को कायम करें, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट, नमाज पढ़ते हुए बड़ी खूबसूरती से, मोहब्बत और शौक़ से पढ़ें। और आखिरत पर कि अल्लाह वो दिन भी आने वाला है जब तू हमारे
ہمارے کم تر اور کمزور عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. تیری خوبصورت جنتوں میں ہم رہیں گے، اور تیری کتابیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور تیرے انبیاء اور رسول بھی بڑے پیارے ہیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، اور آیات مبارکہ کی تکمیل کی. اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں. اسباق تو وہی کہ غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قرآن اور باقی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان لانا. تو اب آپ کی باری ہے. آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اچھا اسباق کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. تو بالخصوص یہاں پر ان عادات کو بڑھانے میں، فروغ دینے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ نماز کی مشہور دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور اس کو کبھی غور کریں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ مجھے تو قائم بنا ہی تو صلاۃ کا قائم کرنے والا، میری ذریت کو بھی نماز کے قیام پر رکھنا. اور اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمارے آنے والی نسلیں بھی ہیں وہ توحید اور نماز کے راستے پر قائم رہنا. تو یہ یاد رکھ لیں، وقت نکالنا پڑے گا اور انہیں انوالو کرنا پڑے گا. گھر والوں کو، خاندان والوں کو، بچوں کو ایسا انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. اور یہ بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ بچے بھی آپ کے ساتھ دین کے کاموں میں لگے ہوں، آپ بھی لگے ہوں. آئیے اسماء و افعال کی طرف. آپ نے پہلے بتا دیا تھا صلاح کی جمع، ذرا بتائیں سارے، ایک دفعہ پڑھ بھی لیں. صلوات. اور جی مفلحون کس سے بنا ہے؟ مفلحون. مفلحین. مفلح سے مفلحون. بننا ہے مفلحون، اور مفلحین بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. واؤنون یانون. آج کے اس میں وہی رازہ کا ماشاءاللہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. آپ میں سے کوئی دہرانا چاہتا ہے تو ایک دفعہ دہرا دے. رازہ کا ٹیبل ناصرہ کے وزن پر ہے. سسٹر بسمہ دہرائیے. یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. ماشاءاللہ. تو مانا کیا ہوا؟ اس نے رزق دیا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. چلیں جی، بریک ٹائم ہے. اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیے، اور اتنی دیر میں ہم گرامر کو سیٹ کریں گے. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. سوال ہلو. جواب اس طرح یاد ہے. جی فرمائیے، کوئی سوال کون کہہ رہے ہیں پوچھنا تھا؟ جی میں نے یہ کل بھی پوچھا تھا، جہاں ہم نے للمتقین پڑھا تھا، ہدی للمتقین میں، تو آپ نے ان کی آواز پوچھا تھا کہ آ اس رہی کو ہے کس سر؟ طرح اگر سے آپ پڑھیں. تھوڑا اونچا بولیں. بڑے پوچھے تھے آپ نے، کتنے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ اب فرمائیے. جی فرمائیے. ہلو کیا ہوتا ہے ہلو. جب ہم ڈرم بجاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتی ہے نا، میں ایک کرتا ہوں منٹ، آواز پیدا ہوتی ہے. آپ پلیز ذرا جن کا مائک آن ہے وہ مائک آف کریں نا. شور کی وجہ سے ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے جو بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں، بردر ذرا ہینڈ ریز کر لیا کریں نا، مجھے پھر آپ کا ہلو. نام پتہ چلے گا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں. اب فرمائیے. اب مائک کو ان میوٹ کر کے فرمائیے، باقی شور ذرا. آپ کا مائک میوٹ ہے. اگر آپ کہیں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس وقت آواز نہیں آ رہی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب فرمائیے. اچھا سوری، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کل بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ للمتقین کے ہم نے
आपने पूछा था कितने टुकड़े हैं, और कुछ साथियों ने 3 टुकड़े बताए थे जिनमें मैं भी शामिल था, तो आपने कहा नहीं इसके 2 टुकड़े हैं। और आज भी हमने एक वर्ड पढ़ा है जिसमें लाम तारीफ, जिसे अल बोलते हैं, वो इसम से पहले, जैसे मुत्तकीन में मुत्तकीन इसम है मुत्तकीन, तो उससे पहले लाम तारीफ अल लगा के वो टुकड़ा भी तो बनता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम उसको टुकड़ा क्यों नहीं गिनते? लाम तारीफ या अल, जो इसम से पहले एक टुकड़ा अल भी लगता है उसको खास करने के जी लिए चाहे, तो उसको हम एक टुकड़ा क्यों नहीं जी। गिनते? अच्छा, ये देखें, हम जो टुकड़े करते हैं ना, वो मीनिंगफुल वर्ड, उनके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अलिफ लाम का बजाते खुद कोई माना नहीं है, वो लफ्ज के साथ मिलकर उसको खास करता है या आम करता है। अच्छा। हाँ, अगर वैसे आप ली भी लगाते हैं तो वो हर्फ है और उसका अपना एक माना मौजूद है। तो अब अगर कल को कोई कह दी जबर को भी अलग करें और उसका कोई माना भी बताएं, तो अब जबर जाहिर है माना देता जरूर है अल्फाज को, लेकिन उसका अपना जी, माना क्या है, तो ये नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह इसका मतलब है कि अल किताब अगर हम कहें तो इसका एक ही टुकड़ा है, मतलब ये एक ही है, इसमें जी अल को हम दूसरा जी टुकड़ा नहीं कहें। जी बिल्कुल। हाँ, उसकी खसूसियत बदल गई कि वो आम लफ्ज है या खास लफ्ज है, वो हमें अलग से पहले से पता है। सही, ठीक है, जजाकल्ला। ठीक है जी। So please do ask questions. Clarity is very important for us to move forward, and it's good कि आप लोग पूछते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की ग्रामर बड़ी मजे की है, और आज जो है ना, आज यानी आप कुरान में आने वाले सैकड़ों अल्फाज और बहुत सी कॉन्वर्सेशंस आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, मजा आएगा। और खास तौर पे बिल्कुल शुरू में, अभी आगे इंशाल्लाह चंद दिनों में हम जाके पढ़ेंगे भी, वो जहाँ से शुरू होता है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो वो सारे, वो आगे चल के जो कॉन्वर्सेशन चलती है, तो आपको इतना मजा आना शुरू हो जाता है जब ये जरा ये वाला हम ग्रामर का फेल करेंगे और थोड़ा सा आपको समझ और बेहतर हो जाएगी। तो आज हमने कौला का लफ्ज जो है ना, कौला आपने QC1 में पढ़ा था, किसी को याद है हमने क्या माना कहा था इसका? कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने एक कहा, ने कहा, उस एक ने। और इसकी हमने वैसे जमा भी शायद पढ़ी थी QC1 में, कालू, 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 ताल्लुक को कालू, सब कहते हैं। उन सब ने कहा। वेरी गुड, ये तो माशाल्लाह आप लोगों को पहले से आता है। कुरान में सबसे ज्यादा आने वाले अफाल जो हैं, सबसे ज्यादा आने वाला फेल यानी अपनी मुख्तलिफ शक्लों में, वो है कौला, 1715 बार। तो आज का टेबल जो है, कैसी अल्लाह ने देखे सानी वाला कद यस्सरनल कुरान से, एक टेबल इंशाल्लाह आप करेंगे। काला, इसका माना आपको पहले ही आता है और टेबल भी आता है, कोई मुश्किल नहीं है। आज हम प्रैक्टिस अच्छी सी कर लेंगे और 1715 अल्फाज कुरान में आने वाले तकरीबन वो हमारे यहाँ स्टोर हो जाएंगे। कुरान आप खोलेंगे, तकरीबन हर सफ़े पे 2-3 बार आपको इससे मिलते जुलते कोई ना कोई हिस्सा उसका। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ये कौला कौन सा फेल है बताएं? कमजोर, कमजोर है, कमजोर। और क्यों है? फेल, कमजोर क्यों है? अलिफ की वजह से, अलिफ है, अलिफ है, क्या है? दरमियान वाले फेल। अलिफ है दरमियान में, अलिफ है क्या? कमजोर हर्फ है ना। कमजोर हरफ हाँ, अब ये कमजोर हर्फ वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने इतना दिखाना है, इतनी दफा स्लाइड दिखानी है, आपने ख्वाब में भी सोचना है कि वो कमजोर हर्फ कौन से थे। तो you'll dream about them, you'll think about them, okay आज वाव है, आज या है, आज अलिफ है, ये कमजोर हरूफ हैं, ये हमारे पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो और ये करते क्या है? जब ये दूसरे को भी कमजोर कर देते हैं अगर किसी के साथ आए। जिस फेल में आ जाएं, उस पूरे फेल को, कहीं आ जाएं, शुरू में, दरमियान में, आखिर में, पूरे फेल को उसको भी कमजोर कर देते। हाँ ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है कि चंद कमजोर मुसलमानों की वजह से पूरी उम्मत कमजोर। तो किसी टीम में एक बंदा कमजोर तो पूरी टीम कमजोर,
تو بہرحال کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں، پہلی صحت مند افعال کے وزن پر، دوسری کہ تھک گئے غائب، ایک دوسرے سے بدلے، یہ ایک ان کی اچھی خوبی بھی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، سہارا بن گئے. ہے نا. تو ہمیں بھی سہارا بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی بننا چاہیے. بننا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنے قریب ترین والوں کا سہارا بنتے ہیں. لوگ جا کے نا مشرق و مغرب میں دوسروں کا سہارا بن جاتے ہیں، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی. یہ بڑا اس دور کا عجیب سا فتنہ ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کے سب سے قریب ہے اس کو آپ کا سہارا چاہیے. یہ سسٹر کچھ پوچھ رہی تھی، سسٹر عاطفہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمائیے. سوری میں نے. سر یہ سہارا کیسے بنتے ہیں؟ ہاں یہ ابھی آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ ابھی بنیں گے تھوڑی دیر میں، تو ہم دیکھیں کیسے سہارا بنے. یہ وہ جب تھک کے غائب ہوا تو اس کی جگہ پر آ گئے نا، یہ جگہ لے لیں گے اس کا. تو کہیں بولنے میں آسانی کے لیے، تو ابھی تو اس لیول پر عموماً ان کی جگہ آ کر ان کا کام کریں گے. آئیے جی، ہم نے یاد کیا ہوا ہے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وَهَبَ وَعَدَ. اب آپ کروائیں نا، آپ نے سے کوئی کروائے. چلیں روز کرتے ہیں آپ. سسٹر شاہین کروائیں. چلیں. وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. قالا زیادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعات ہدا اس لیے دعا کرو ہدایت. اچھا ساتھ نا یہ بھی کہہ دیا کریں وہابا اس نے عطا کیا، کیونکہ جو اصل معنی لفظ کا ہے نا وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. وہابا پورا معنی یہ ہے اس نے عطا کیا. سسٹر فاطمہ نظر کروائیں. وہابا اس نے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. ٹھیک ہے جی. تو وہابا اس نے عطا کیا، وہابا اس نے عطا کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا. کالا اس نے کہا. زیادہ اس نے زیادہ کیا. دعا اس نے دعا کی. ہدا اس نے ہدایت دی. ماشاءاللہ. ہاں یہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارا یہ بھی رہے. تو قولا جو ہے اس نے کہا، اور اس کی سب سے خوبصورت مثال کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. تو یہ کیا ہے؟ قل کیسے کالا سے ملتا ہے؟ کوئی اینی آئیڈیا؟ امر ہے، اس میں امر فعل امر آخر نام. یہ امر جو ہے نا برادر فعل ہوتا ہے. فعل یا فعل امر. فعل امر. قل یہ امر ہے. قل کہہ دے، کہہ دو. قرآن میں اکثر آتا ہے نا کہہ دیجئے. ہاں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. تو ان سارے موقعوں پر آپ کہہ دیجئے، آگے بتائیے. وقل رب زدنی علما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. تو قالا سے جو ہے ٹھیک ہے. اور ماضی کے تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، آپ سارے 1 منٹ میں بنا لیتے ہیں. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلت میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. اور مؤنث بھی بنا لیتے ہیں. کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ قالت اس عورت نے کہا. قالت. ٹھیک ہے. تو اب پریکٹس کروانے کے لیے تو سب سے پہلے کروائیں سسٹر سمرا کروائیے. قالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. زبردست، بالکل ٹھیک ہے. اور بردر محمد حسن کروائیے. قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. ماشاءاللہ. سسٹر طالیہ کروائیے. قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. سسٹر سمینہ مجید کروائیے.
काला काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने है कहा, कालत इस औरत ने कहा। उस औरत ने कहा। तो अब आपने यहाँ पर गौर करनी है ना, काला कालू कुलता, कुलता और कुलतू और कुलतुम कुलना और कालत उस औरत ने कहा। ठीक है जी। तो आइए अब ये हमने माजी के सीखे इसके सीखे, तो इसकी अरबी बोलचाल करवाएंगी सिस्टर खालिदा और सिस्टर नाजिया। हल काला, नअम काला, हल कालू, नअम कालू, हल कुलता, नअम कुलतू, हल कुलतुम, नअम कुलना। तो सिस्टर खालिदा ये जो हल कुलतुम का क्या माना था, आपने क्या कहा है? आप सब ने कहा, क्या आप सब ने कहा? बिल्कुल सही है। तो सिस्टर नाजिया आपने जवाब में क्या कहा था? नअम कुलना, हाँ हम सब ने कहा। वेरी गुड। जी हाँ हम सब ने कहा, इसका मतलब माना आपको ज़हन में सबको ज़हन नशीन है। वेरी गुड। तो अब ये देखिए ये कितने मजे का है। तो पीछे आप कह रहे थे हल काला, क्या कहा तुमने? अगर होता ना माँ काला तो फिर क्या माना होता? नहीं मैंने नहीं कहा। नहीं कहा, उसने नहीं कहा। नहीं उसने कहा। अच्छा चलें। तो आइए अब हम देखते हैं हल काला खैरन, हल काला नअम काला खैरन। खैरन। तो इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ नाम काला खैरन। चले सारे जवाब दें मुझे। हल कालू खैरन, हल कुलता खैरन, हल कुलतुम खैरन, हल कुलना खैरन। और अगर मैं कह देता हल काला शर्रन तो फिर हाँ बुरी बात करते थे ना। देखिए आप तो अरब दान बन गए माशाल्लाह, अरबी बोलने शुरू हो गए हैं सारे। तो आइए जी, अब हमने काला से जब मुदारे बनाना था ना, तो हमने कहा आइए देखते हैं किसके वजन पर इसका मुदारे बनता है। तो इस पे जबरी थी, समिया पर तो जा नहीं सकता था। हमने फातह के वजन पर काला या कालू बनाकर देखा, नासर पर काला या कूलू और दाराबा पर काला यकीलू। तो नासरा के वजन पे बनेगा अब जो है ना, अब अरबों ने जब बोलना चाहा इसको तो उन्होंने काला या कूलू को नासरा आसान लगा और उस पर उन्हें बोला नासरा के वजन पर। अब वो मेरी बहन का है जिन्होंने कहा था सर ये सहारा कैसे बनते हैं। सिस्टर है यहाँ? जी सर मैंने कहा था। हाँ सिस्टर अब ये देखिए काला या कूलू बना है, आपको कुछ समझ आई यहाँ पे क्या हुआ है? जी यहाँ पे अलिफ खत्म हो गया, अलिफ गया और अलिफ की जगह कौन आया है? वाओ। तो ये इसका बना है सहारा। अब बात समझ गई आप? बदल गया। तो अलिफ को भिजवा के अलिफ थक गया तो आ गया सहारा बनने के लिए कि नहीं। तो अरबों को भी बोलने में यूं आसानी हुई तो इसलिए ये बन गया काला या कूलू। अब अलिफ गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये है। हालांकि पीछे आपने देखा था कैसे क्या हुआ था जब हम कर रहे थे वाहबा, तो वहां पे तो गायब ही हो गया था ना, वाव गायब हो गया था। मुदारे में क्या बन गया था? यहबू। मुदारे में वो एक कमजोर हर्फ किया और उसकी जगह दूसरा आ गया सहारा बनकर, तो ये है यकूलू, काला यकूलू। तो इसी के वजन पर बाकी का टेबल आसान है। तो वो क्या है? यकूलू वो कहता है, वो कहेगा। यकूलूना वो सब कहते हैं। तकूलू आप कहते हैं। अकूलू मैं कहता हूँ। वो है ना, वो अरबी में कहते हैं ना अकूलू कौली हाजा, कि मैं कहता हूँ ये बात। और फिर साथ कुछ भी वो लोग लगाते हैं कि अल्लाह के फजल से या इस तरह से। तो तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं। बाजू का आप हदीस के शुरू में भी देखते हैं ना कि
अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आपको मजा आया करेगा, ये चीजों की आपको समझ आया करेगी कि अच्छा हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो यूं इंशाल्लाह ये सिलसिला आपको बहुत जगहों पे फायदेमंद होगा। तो चलिए ब्रदर जाजिब आप करवाइए मुदारे की प्रैक्टिस। ओके। यक़ूलू वो कहता है, यक़ूलूना वो सब कहते हैं, तक़ूलू आप कहते हैं, अक़ूलू मैं कहता हूँ, तक़ूलूना आप सब कहते हैं, नक़ूलू हम सब कहते हैं, यक़ूलत तक़ूलत आई डोंट नो, ये मुदारे है, हिया तक़ूलू, हिया तक़ूलू। ओके ठीक है, हिया तक़ूलू, जैसे ये अंता तक़ूलू और हिया तक़ूलू, तो इसको हम रखेंगे ज़हन में। अच्छा, बहुत माजरत, मुझे पता है आप लोगों ने हाथ खड़े किए होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी नया नाम मुझे याद आए मैं उसे चांस दूं। सिस्टर जवेरिया नजर आए उसको चांस दूं। जी जवेरिया सईद। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। एक्सीलेंट, बहुत खूब जी। सिस्टर कैसरा करवाइए। जी, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहती हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो ये हम इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान हो गया ना, हमें आसानी से सारा समझ आ रहा है, कोई मसला भी नहीं हो रहा। सिस्टर किरण आमिर आप करवाएं, फिर आगे चलते हैं। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूब। आइए अरबी बोलचाल करते हैं इसकी। सिस्टर मुसर्रत और सिस्टर निगारिश करवाइए अरबी बोलचाल। हल यकूलू, नाम यकूलू, हल यकूलूना, नाम यकूलूना, हल तकूलू, नाम अकूलू, हल तकूलूना, नाम नकूलू। माशाल्लाह, नाम नकूलू, जी हाँ हम कहते हैं। तो आइए, काला यकूलू बना था, तो अब हमने इससे बनाना था अमर। तो हमने क्या किया, या को हटा दिया और उसके साथ ही आखिरी हर्फ को साकिन किया, लेकिन जो कमजोर हर्फ वाव था ना, वो ये हुक्म सुनते ही डर के भाग गया। तो पीछे फिर हमारे पास क्या बच गया, फिर पीछे बच गया कुल, ये गया कमजोर हर्फ, तो कुल बच गया, कुल। और ये वही कुल है जो आपको कुरान में इन सूरतों के शुरू में और बार बार नजर आता है। तो आसान बात है, आपको वैसे भी पता है, इसलिए हम बस इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुल तुम कहो, और ये कल सवाल आया था इसलिए मैं इस तरह भी दोहरा रहा हूँ कि जब मैं कुल कह रहा हूँ तो ये सामने कोई मौजूद है जिसको कहा जा रहा है कुल। जैसे कुरान में जब अल्लाह कह रहा है तो उस वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फिर जाहिर है हमें भी अब यही है कि कुल कि हम आगे इस बात को पहुंचाएं। सो कुल कहो, कूलू, कुल कह, कूलू कहो। ये जमा के लिए हमने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आप बस ज़हन में बिठा लें कि अगर कह रहे हैं ना कुल कहो और कूलू सब कहो, तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो। जी डॉक्टर कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल ना कह, ला तकूलू ना कहो। माशाल्लाह। तो ये फेले अम्र के सीखे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और अब हमारे साथ जो आगे नजर आ रही हैं सिस्टर, समीनाज आईपैड है कोई सिस्टर, करवाइए। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो। माशाल्लाह। मोहम्मद सुहेल, ब्रदर मोहम्मद सुहेल। कुल कहो,
قولو قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہو، لا تقولو مت کہو، سوری لا سسٹر تقل عاطفہ، مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ٹھیک ہے. سسٹر عاطفہ. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو امر اور نہیں کی ہم جو عربی بول چال کرتے ہیں، تو جو ہماری سسٹر نازیہ اور سسٹر مسرت کروائیے عربی بول چال. قل قل اقولو قولو نقولو. ویری گڈ. تو اگر کہا جائے کل خیرن تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ قولو خیرن. کون سا اقولو خیرن؟ خیرن. اقولو. اقولو ویری خیر. گڈ، ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. سوف بلکہ آپ اقول چاہیں تو آپ خیرا، یہ بھی کہیں سوف اقول خیرن. سوف ٹھیک ہے. اقول خیرا، اور قولو خیرن، سوف قولو خیرن. نقولو. نقولو. سوف ویری گڈ. نقول. نقولو جمع، تو جمع میں جواب. زبردست ہو گیا. اب لا تقل تو لا قولو. لا اقول. لا اور لا اقولو. تقولو لا نقولو. تو لا لا نقولو. لا اچھا نقول. یہ یاد رکھیں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، مجھے پتا ہے آپ نے QC1 میں بھی پڑھ لی ہوگی. لا تقل، یہاں پہ لا جو ہے نا تقل، تقل آخر میں آپ دیکھیں جزم آ رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کا صیغہ ہے. اور لا تقولو مت کہو تم سب. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں لا اقولو نہیں میں کہوں گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور یہ یعنی وہ امر ہوتا تو اسی میں ہے، لیکن اس کا فرق آپ دیکھیں، لا نقولو نہیں ہم کہتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہے نا، ان کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ عربی میں جب آپ ترجمہ کریں گے اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا یہاں پر نہیں کہ اس کا حصہ ہے یا لا الگ سے لگا ہوا ہے. جیسے لا اقولو میں تو لا الگ ہے نا بالکل، لیکن وہ نہیں کا پورا صیغہ ہے، لا تقل لا تقولو. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا تھا جی کہ واو یا اور الف جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلتے بھی رہتے ہیں. اور اب ان سے اب پھر دیکھیں وہاں پہ سارا واو چلتا ہوا آ رہا سر تھا. آپ نے یہ جو پچھلا بتایا جی سر، یہ جو پچھلا والا ریپیٹ کر دیں ذرا پلیز. بس یہ چھوٹی سی بات میں نے بتائی ہے لا کہ تقل والا. لا تقل میں لا نہیں کے صیغے کے طور پہ آیا ہے کہ مت کہو، اور لا تقولو میں بھی. لیکن جب آپ نے لا اقولو کہا، لا اقولو، تو وہ لا الگ سے مضارع کے ساتھ لگتا ہے کہ میں کہتا نہیں ہوں. تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا ایک یعنی یہ عربک کانٹیکس میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ابھی بتانے میں تو شاید انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. تو قائل یعنی پہلا تو آپ یعنی سر پہلا تو امر میں ہے نا، اور دوسرا والا جو ہے وہ فعل میں ہے. نہیں میں، امر و نہیں کہتے ہیں ہم اس کو. کل نہیں، کل قولو لا تقل لا تقولو. لیکن جو ہم جواباً کہہ رہے ہیں نا لا اقولو، اب یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ پورا فکرہ بنا ہے، تو اس میں لا الگ آیا ہے اور اقولو جو ہے وہ مضارع کا آیا ہے. Is it clear now؟ جی جی صحیح ہے. جی. ٹھیک. تو قائل اسم فاعل کے طور پہ، کہنے والا، مقول جو کہا گیا، جیسے آپ اردو میں مقولہ بھی کہتے ہیں نا، اور قول کہنا، قول اقوال ذری بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قول بھی ہوتا ہے کسی کا قول. تو یہ ہو گیا قائل، مقول، قول. جی تو کروائیے جی سسٹر حافظہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی قائلن کہنے والا، مقولن جو کہا گیا، قولن کہنا. ٹھیک ہے. سسٹر شاہین احمد کروائیے. قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، قول کہنا. ٹھیک ہے. اور سسٹر بسمہ. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. برادر محمد حسن.
قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. ایکسلنٹ، قول کہنا، زبردست ہو گیا جی. آئیے اس کی عربی بول چال کے لیے ہم جی سسٹر نگارش اور سسٹر مسرت جب هل أنت قائل؟ نعم أنا قائل. هل أنتم قائلون؟ نعم نحن قائلون. ایکسلنٹ، نعم نحن قائلون. ٹیبل ہمارا مکمل ہوا جی. ہم نے مؤنث کے صیغے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں کہ قالت اور ہیا تقول. تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھا سا دہرائیں گے گھر پر، اور اس کا پورا ٹیبل بھی دہرائیں، غور بھی کیجئے. اور شارٹ ٹیبل جو ہے وہ تو ہمارا پکا ہو جائے گا. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے افعال میں قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ ہیں، 1700 سے زیادہ بار. تو قالا یقول قل، قائل، مقول، قول. یہ سسٹر خالدہ دہرائیے. قال یقول قل قائل مقول قول. زبردست ہو گیا. سسٹر عاطفہ دہرائیے. قال يقول قل قائل مقول قول. سسٹر سمرہ دہرائیے. قال یقول قل قائل مقول قول. ویری گڈ، ایکسلنٹ جی، بہت اچھا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کے اختتام کی طرف آ گئے. اور آپس آخر میں آپ کے لیے چھوٹا سا چیلنج ہوتا ہے. تو چلیں بتائیے کون کرنا چاہے گا ہاتھ کھڑا کر کے. اچھا سب نہیں بولیں گے، میں 2-3 سے پوچھ کے پھر ہم کریکشن کی طرف بڑھا کریں گے. پہلے ہم سنیں گے 2-3 لوگوں کو وہ کیسے کرتے ہیں. تو سسٹر عاطفہ کہہ رہی ہے وہ ٹرائی کرنا چاہتی ہیں، سسٹر مسرت بھی ہیں. چلیں تو آپ کیجئے. تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. قولوا للناس حسنا. سسٹر مسرت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا یا خیرا. خیرن. قولوا خیرا. چلیں سسٹر جویریہ. قولوا للناس خيرا يقول ٹھیک ہے، بس ایک ایک دفعہ ٹرائی کرتے جائیں تاکہ پھر جی. سسٹر شمائلہ. یقول للناس خیرا. سسٹر دوبارہ بولیں، کیا کہا آپ نے؟ یقول للناس خیرا. اچھا سسٹر غور کریں، یا لکھا ہے تم سب کہو. ٹھیک ہے، تقولو. تقولو تو وہ ہوتا ہے کہتے ہو. یہ حکم والی بات ہے، حکم کیا جا رہا ہے. تو فعل امر کے صیغے کیا کیا پڑھے ہیں ہم نے، بتائیں. کل. ویری گڈ. اور جمع کا کیونکہ سب کہو لکھا ہوا ہے، قولو. قولو. ویری گڈ. تو تم سب کہو کا ترجمہ ہو گیا قولو. اور کس سے کہو؟ لوگوں سے. تو لوگوں للناس. کی، للناس، لی اور الناس، لوگوں کے لیے یا لوگوں سے. تو کیسی بات؟ خیرن. خیرن، حسنا، یہ سارے ہی معنی ٹھیک ہیں. چلیں ڈاکٹر کلثوم دہرائیے اس کو. تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. قولوا للناس حسنا. سسٹر سمینہ ظہیر دہرائیے. قولوا للناس حسنا یا خیرن. خیرن، ٹھیک ہے جی. اچھا اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. تو ہاتھ کھڑا کریں، کون ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ سسٹر ہما احمد ٹرائی کریں گی. جی، بے شک وہ سب جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. تو دیکھیں نا، یہ دل کو خوشی نہیں ہوتی اب آپ سب کے ہمارے کہ ایک وقت تھا ہم آیات پڑھتے تھے کوئی سمجھ پلے نہیں پڑتا تھا، اب الحمدللہ کتنا اچھا ترجمہ ہو جاتا ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کوئی آیت ایسی پڑھوں جس کو پورا ترجمہ آتا ہو اور سنوں نماز میں اور تلاوت میں، تو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. تو زبردست ہو گیا. حل قلتم اچھا خیرا. سر، ایک چیز مجھے یہاں سے ایک اور پوچھنی ہے. جیسے یہ
रब्बुना तो ये हमारा रब, और जब हम दुआ में कहते हैं रब्बना तो इसका मतलब है जी ए हमारे रब। जी बिल्कुल, और उसमें हरफ निदा भी साथ लगता है, ए हमारे रब। ठीक है, चलिए ठीक, शुक्रिया। तो माशाल्लाह ये भी सर अच्छी बात है कि हमें याद है आप सबको। और सर क्वेश्चन हल समझ कुल तुम खैरा, बताएं जी, सभी बता दें, क्या जवाब देंगे आप? हाँ में जवाब देना है। कुलना नाम खैरा नाम कुलना नाम खैरा कुलना नाम खैरन अना कुल खैरा। तुम है नाम तो कुलना 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 खैरा। खैरन। ठीक है, माशाल्लाह। तो अब इसके साथ कुछ अनाउंसमेंट्स और हमारी क्लास इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और काला के वजन की तरह है ताबा। ताबा होता है उसने तौबा की, वो पलटा, उसने तौबा की, वो पलटा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, बड़ा ही आसान है। काला की तरह ही, ताबा ताबू तुबता तुबतु तुबतुम तुबना ताबत, यतूबू यकूलू की तरह, यतूबूना। तो इसी तरह ततूबू आतूबू ततूबूना नतूबू, तुब तूबू ला ततुब ला ततूबू ताइब मतूब तौबा। तो इंशाल्लाह ये आप सब ने इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आपको वजन पता है उसका, काला ही की तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसकी आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमने दुआ से पहले आपसे जो आखिरी अनाउंसमेंट करनी है, उसमें से एक तो ये कि आपका ग्रुप बना के, हमने लिंक बना के ग्रुप में डाल दिया हुआ है प्रैक्टिस ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात कि वर्कबुक प्लीज़ उस पर काम करना शुरू कर दीजिए साथ साथ। और इंशाल्लाह हम आपको कल सुबह आपके पास सब जो भी सपोर्ट टीचर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, मेल्स फीमेल। आप अपने टीचर्स को भिजवा सकते हैं, उनसे चेक करवा सकते हैं। और तीसरी बात कि अपना होमवर्क प्लीज़ कोशिश करें साथ साथ ही। मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप 2 दिन पढ़ते हैं ना, ये बुध जुमेरात, कम से कम अगला दिन जुमा, यही वाला 1 घंटा यही समझ के बैठ जाए ये भी लाइव क्लास है। इसमें आप अपनी वर्कबुक, होमवर्क, रिवीजन ये लाजिम कर लें अपने ऊपर कि ये 2 दिन की नहीं, ये 3 दिन की क्लास है। तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी आपके लिए अपनी पेस और ये यू नो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्लोज करके फिर आपके सवालात लेते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।